प्रभुଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ସୁକର୍ମ କର, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आजिर आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आशा करे आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत हेउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपण को मन रे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लिखि जणाइले आमे खुशी हेबो। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नै आपण को निकट को आसीबार सुजोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आज आमे विशेष आनंदित जे आम मध्यरे आज भौणी कल्याणी अछंती। भौणी कल्याणी नमस्कार। नमस्कार। आजिर आलोचनार शीर्षक हेउछि ईश्वरंकर प्रचुर आशीर्वाद समूहरु आनंद। एहा गीत संगीता 37 पर्वर 4 पद उपरे आधारित। एही पदरे कहा जाए प्रभुंक ठारे आनंद कर, तहिरे से तुम्भर मनोबांछा पूरण करिवे। बोधहुए एही बाइबल पदर अपव्यवहार होई थाए। किपरि लोके एही पद को एपरि व्याख्या करिथांती, मु जदि ईश्वरंकर अनुसरण करे तेबे मु जहा चाहिबी से मते ताहा देबे। किंतु आमे जदि गीत 37 रो पूर्वापर विषय को देखिबा, यह बहुत भिन्न भावरे कहि थाए। एही गीतर प्रारंभ रे जहा कहा जाए तार सारांश हेउछि ईश्वर आपणा साधुमानक परित्याग करिवे नहीं। एही गीत को दाऊदंक गीत बोली शीर्षक दिया जाइछि। गीत 37 पर्वर 25 पदरे कहा जाए दाऊद एही गीत रचना करिबा बेले वृद्ध होई जाइथिले एवं एही गीत माध्यम रे से ज्ञान प्रदान करुछंती। एहा एक ज्ञानयुक्त गीतर शैली रे रचित होई अछि एवं एहा ईश्वरंक प्रति नुहे मात्र मनुष्य प्रति निर्देशित होईछि। हितोपदेश पुस्तक परि एहा शिक्षा प्रदान करुछि। दाऊद अनेक अन्याय सह करिछंती। राजा साउल और अन्य माने तांको हत्या करिबा उद्देश्य रे तांकर पीछा करुथिले। द्वितीय सामुएल 22 पर्व 1 पदरे एहा आमने पाऊ। तथापि दाऊद ईश्वरंक उपरे संपूर्ण निर्भर रखिथिले। दाऊद जानिथिले जे जिहोवा दुष्ट मानकु उत्तरदायी करिवे। गीत 37 रो 10-11 पदरे एहा आमने पाऊ। जदिबा से माने कोमल तृण परि समृद्ध देखा जिबे, शेषरे से माने लोप पाइबे। एहा माने गीत 37 पर्वर 2 पद 20 पद 35 पद और 36 पदरे पाइथाओ। राजा दाऊदंक समय रे अनेक मंद विषय घटुथिला। ईश्वर तांकर लोकमानकु तांकठारे निर्भर और आनंद करिबा एवं तांकठारे आपणा गति समर्पण करिबा को उत्साहित करुथिले। से सेमानकु स्पष्ट करिछंदी जे दुख कष्ट मध्यरे सुधा प्रभुंकर एक योजना अछि। एठारे कुहा जाए जदि आमे प्रभुंक ठारे आनंद करू, आमर हृदय तांको बांछा करे एवं सेही बांछा से पूरण करिवे, कारण से स्वयं आपणको आमको दियंती। ओह, किपरि जणे चमत्कार और व्यक्तिगत ईश्वर को आमे सेवा करू, जे कि आमको एते प्रेम करंती और आमर त्राणकर्ता भावरे आपणाको संपूर्ण भावरे समर्पण करिसंती। किंतु प्रभुंक ठारे आनंद कर बोली कहिबार अर्थ कोन? उत्तम प्रश्न। आत्मपूजा विरुद्ध युद्ध करिबा मनुष्यर स्वभाव। आमे प्रायतः एही पदर द्वितीयार्थ उपरे अधिक ध्यान देइथाओ, जहिरे एक प्रतिज्ञा रहिछि जे ईश्वर आम हृदयर बांछा पूर्ण करिवे। किंतु आमको गीत संगीता 37:4 पूर्वापर संगति को बुझिबाकू हबो, जद्वारा आमे उत्तम रूपे बुझी पारिबा। प्रभुंकठारे आनंद करिवार अर्थ कोन? प्रभुंकठारे आनंद करिवार अर्थ आमर हृदय ख्रीष्टंकठारे प्रकृत शांति और पूर्णता पाई थाए,
ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ସେ ଆମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ ଦେବେ। ନା, ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଷୟ ସବୁରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରାଧିକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ, ଯାହା ଆମକୁ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତି। ରାଜା ସଲୋମନ ପାର୍ଥିବ ଧନ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆସୁ ଆମେ ଏହି ପଦକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ବା ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଏପରିକି ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଓ ଦୁରବସ୍ଥା ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ନିମ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ମହାନ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଓ ବିଚାର ରହିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସେ ଦିବାରାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପଞ୍ଚମରେ, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶୋକ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବିଷୟ ହେବ ଓ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେବ। ଷଷ୍ଠ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିଛି କୁହନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 4 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଖିବା। ସେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା
ସୁସମାଚାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ ଯେପରି ଆମେ କରି ନ ପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯହିଁରେ କ୍ରୁଶର ସେହି ବିବିଧ ଓ ମହତ୍ଵ ସବୁକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରେ। କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ହାନ୍ନାଙ୍କ କାହାଣୀ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:1 କୁହାଯାଏ, ପୁଣି ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୋହର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛି। ମୋର ମୁଖ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫିଟିଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମାଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା କି? ନା, ତଥାପି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥେ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯାହା ରୋମୀ 8:28 ଲେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଉପାସନାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଉପାସନା ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଆମର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଭାବନାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରିବାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଗୀତ 35:9 ସେ କହନ୍ତି, ଆଉ ମୋହର ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ। ତୃତୀୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମା ସବୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ନିୟମ ସବୁରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଆମକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ସବୁର ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ। ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଓ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅସଦାଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟାଇଲା। ପରୀକ୍ଷା ସବୁରେ କ'ଣ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବା? ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବା। ଜୀବନର କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରିବା। ଏହା ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଅଛି। 2 କରନ୍ଥୀୟ 12:10 କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟର ସହଭାଗୀ ହେଉ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଚୟନ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନଶୀଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ବନ୍ଧୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ ବଡ଼ ଚକଚକିଆ ପୁସ୍ତକ କିଣି ସେମାନଙ୍କର କଫି ଟେବୁଲରେ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁଷାରବୃତ ହିମାଳୟକୁ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀକୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମାର ଉପକାରୀ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାରିମାମୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ପରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଯତ୍ନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ
ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଥିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ହୁଏତ କହିପାରେ ହିମାଳୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ତୁମେ ଭୟ କରିପାର ଯେ ତୁମେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଓ ଯୀଶୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ହିମାଳୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଆମର ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଦିବାରାତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ ସିଷ୍ଟମର ସଂଖ୍ୟା ପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବଡ଼ ଚକ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ଛୋଟ ନଟ୍ ଓ ବୋଲ୍ଟ ପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ସକଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତ 19 ପର୍ବ 1 ପଦରେ କହେ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଅସୀମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓ ଉପଭୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯତ୍ନକାରୀ ରକ୍ଷକ ଓ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ବିଷୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମିରାଣ୍ଡାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ମିରାଣ୍ଡା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ କେହି ନା କେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅନେକ ଲୁହ ଝରାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥିଲା। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମିରିଣ୍ଡା ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ଯହିଁରେ ଅନେକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲର ଏକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଅନୁରୂପ ଜୀବନଯାପନ କର। ମିରାଣ୍ଡା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ଆପଣ ମିରାଣ୍ଡା ପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ ଓ ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ଗୀତ 37ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସୂଚୀରେ ରହିଛି। ରାଜା ଦାଉଦ ଏହି ଗୀତରେ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନୋଦକ କାହାଣୀ ରୂପେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଲିଖିତ। କଲ୍ୟାଣୀ ଭଉଣୀ, ପଢ଼ିବେ କି ଗୀତ 37 2 ପଦରୁ 7 ପଦରେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଅଛି? ହଁ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଅଧର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ସୁକର୍ମ କର, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଏହି ସବୁ ଆଜ୍ଞାର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଣେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ? ବିରକ୍ତ ହେବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଚକ୍ଷୁ ଫେରାଇ ନେବା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବା, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି।
ଫିଲିପି 2:13 ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଓ ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପର ସାଫଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ କେତେଟା କାରଣ କହିବି। ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହିରୋମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉପଭୋଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଅଟନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମହାନତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହା ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11:1 ପାଉଲ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ନମ୍ର ଭାବରେ ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ। ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଳାଷର ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଇବେଲ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ହୃଦୟ ଫେରାଇବା। ଯାକୁବ ତାର 4:8 ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ! ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମିସ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ମୋତେ ଅନେକ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେସେଜ ସବୁକୁ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା କିପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଭଉଣୀ, ଆଗକୁ କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ତୃତୀୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେତୁ ଆନନ୍ଦ କର। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମାଗିନଥାଅ। ମାଗନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଆଣିଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ରଶ୍ମି ଭଉଣୀ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ। ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ୍। ଗୀତ 37:4 ଓ ଗୀତ 20:4 ପଢ଼ିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ଅନୁସରଣ କରୁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ। ଧନ, କ୍ଷମତା, ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମିଳିପାରିବ। आशा भरा नारी, हमें आशा भरा नारी। महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, जुगे जुगे तुमरा प्रति कंठे झरू तुम पाई प्रभु, धन्यवाद हृदयर। महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, जुगे जुगे तुमरा, जुगे जुगे तुमरा। करुणा सागर क्षमा निरीझर, प्रेमिका है प्रियतमा, चिर मधुमय जीशु तुम नाम, पापीर मुक्ति धाम, निराशा मनरे आशा भरी तुमे। आसन्तु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 गौरव प्रशंसा करछु बापा। हाँ प्रभु, ये सुंदर सुजोग देल तुम चरण तलक आसवा प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हें आज बहुत सुंदर विषय आमन को तुम्हें शिखापी देच बापा। सबु परिस्थिति रे प्रभु तुम ठारे आमन को आनंद करने तुम्हें आमन को शिखैच बापा। हाँ प्रभु बापा, तुम्हें केते महान परमेश्वर, जहाँ मध्य आमनकर सिचुएशन थाउ प्रभु, जो परिस्थिति जो समय दे आम अतिक्रम कले मध्य प्रति अवस्था रे प्रभु तुम निकट रे आमे जेपरि आनंद करने को पारिबु सेपरि तुम्हें साहाय्य कर। जेते जन भौणी माने आज ये कार्यक्रम देखिचंती से माने जेपरि ई वाक्य द्वारा हाँ प्रभु तृप्त हवा को पारिबे, पुणी निज निज को तुम ठारे समर्पण करी तांको जीवन रो प्रति अवस्था रे तुम ठारे आनंद करने को शिखा को पारिबे सेपरि तुम्हें साहाय्य कर। तुम्हें समस्त प्रार्थना शुणिछ, उत्तर देइछ बोल धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय जीशुଙ୍କ नाम रे मागिली, आमेन। प्रकृत रे कल्याणी भूणी आज अति सुंदर आमने आलोचना करिछु। तेबे दर्शक बंधु, वर्तमान तो आम समय शेष हो गलानी। आशा करू आपनको निश्चय भल लागिथिबो। हाँ, आमको आपणक जीवन रो अनुभूति जणाइबा को भूलिबे नहीं। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ठिकाना और फोन नंबर रे निश्चय आम सह जोगाजोग करिवे। पुणी आमको 04449081 रे मिस्ड कॉल करिया को भूलिबे नहीं। सप्ताह शेष रे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबा दर्शक बंधु को पुरस्कृत करा जिवो। आउ एक नुआ कार्यक्रम नै आपणक निकट को आसीबो। से समय पर्यंत आमको विदाय दियंतु। सुस्थ रुहंतु और भलरे रुहंतु। रहिलु, नमस्कार। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले रायगड़ारू महेंद्र कड़पाणी।